मैम आ ने जवान जोड़े देशवीर वालों दिते गए नवे पते ते छापा पाएंगे। मैं इन्होंने समझाता कि करना की है, ये बड़ी चलाकी दे नाल। मैम किरण मैम मैम ए ने छापा मारन वाले जवान। गुड। देखो जिवें तुहानूं सारिआं नूं कहना चाहुंदी हां कि यह मिशन बहुत जरूरी है, जरूरी होने के नाल नाल मिशन खुफिया भी है। तुसी अतवादियों नूं हथियार सप्लाई करने वालियां दे डेरे ते छापा मारन जा रहे हो ते इस बारे किसी नूं पता नहीं लगना चाहिए कि तुसी की करन जा रहे हो, समझे? यस मैम। दूजी गल यह है कि उन्हां दा डेरा एक रहायशी इलाके दे विच है, इसलिए तुहानूं बहुत समझदारी नाल उत्थे जाना पैना ते इस गल का ख्याल रखना पैना है कि किसी की भी जान ते माल नूं कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए जिवें असीं इस मिशन नूं प्लान कीता असीं उसे मुताबिक इस ते एक्शन करांगे। कोई सवाल? जे साडे ते हमला कीता उत्थे किहे ने तां की असीं तुहाडे ऑर्डर्स दा इंतजार करिए? गुड क्वेश्चन। हाँ तुसी खुद फैसला ले सकते हो, जे लोड़ पए तां गोली भी चला सकते हो, पर किसी आम आदमी की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा तो अगे कुछ भी नहीं। जे साडे देश वाल कोई नौंदरा मारन की कोशिश करेगा तो उसका लहू वहाउण लई असीं एक मिनट लई भी नहीं सोचांगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद मैम। हुण तुसीं सारे जा सकते हो, जाओ फतेह करो। तुसीं दोवें जाके अपने साथियों नाल रलो, मैं तुहाडे कोल आउंदा। मैम तुसी परेशान लग रहे हो। भुपिंदर पहले पते वाला मैसेज देशवीर दा किन्ने बजे आया सी? मैम राती 11 बजे। ते दूजे पते दा मैसेज? मैम राती 2 तो 3 दे विच। की होया मैम? भुपिंदर मैं सोच रही हाँ कि दोनों मैसेजेस दे आउण विच समा बहुत घट है, उन्होंने इन्नी छेती पता किवें बदलता? ये अतवादी बहुत चलाक कौम होंदे ने, किसी देश की तबाही प्लान करन लगे ये साला लगा देंदे ने ते अपने बंदूकां दे डेरे दा पता इन्होंने इन्ने घट समय च बदलता। ये इन्हां नूं बारा नहीं खांदा, इहदे विच जरूर कोई चाल है, कोई मकसद है इन्हां दा। जिहड़ा देशवीर ने इन्नी छेती दूजा पता भेजता। मैम तुसीं कहो तां असीं छापा कैंसिल कर दिए? नहीं, असीं अपने प्लान दे मुताबिक ही चलांगे। केड़ी गल परेशान कर रही है मैम थानू? की चल रहा है थोड़े दिमाग च? मेरे दिमाग विच बार बार यही गल आ रही है कि आखिर उन्होंने इन्नी छेती अपना पता क्यों बदलिया, की कारण है इहदे पिछे? कुछ ते गड़बड़ है। मैम सानू सारे पासे सोच के फिर फैसला लेना चाहिए। यही तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करा तो की करा, ते मैं किसी नतीजे ते नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैम जे थोड़े दिल च कोई शक है तो असी अपने जवानों नू नवे पते ते छापा मारन लई कह दिए। नहीं, मिशन नूं उदां ही करो जिवें प्लान कीता। की करा इहो जिहा बंदा मैं, इन्नी टेंशन च ना मेरे तो काम नहीं होंदा। शांत लोगों नाल काम करने की आदत नहीं हैगी मैनूं। सरफराज तो तेरी शांति भंग करता ही रहता है, तू ओदे नाल ही काम चला ते आप दा काम करी जा। हुकुम वैसे तुहानूं किहड़ियां फिल्मां पसंद आ? तुसीं ते फिल्मां वेखदे ही होणे हो। मैं इंटरनेट ते कोई हासे वाली फिल्मां वेख सकदा? मैनूं ध्यान भटकाउण दी लोड़ है। एडी टेंशन च ना मैनूं काम नहीं हुंदा। बंदे नूं थोड़ा जिहा तां बदलाव चाहिदा हुंदा। अच्छा सरफराज कित्थे आ? ओ की है ना, वो हुंदा तां कुछ ना कुछ हरकतां तां करदा ही रहिंदा। जी जा लगा रहिंदा उहदा ड्रामा वेख के। कित्थे है सरफराज?
ਆ ਚੱਲਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ? ਆ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी की गल है ना? अज दुध मुक गया सरपंच दे घर, जेड़ा साडे घर आ गया है मंगन। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਹ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਖਲੋ ਜੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਸਾਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਮਾਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ ਕਿਤੇ। ਓਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗੀ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਮਾਹੀ। ਹੋਏ ਲੱਕੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਮਾਹੀ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੇ ਹੱਡੀ ਪਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਲਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮਾਹੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਰੋਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਓਏ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲਿਓਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਡਿਆ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਕਿ ਆ ਪਰਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਵਿਖਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹਦਾ ਆ ਪਰਸ? ਨਿੰਮੋ, ਆ ਤੇਰਾ ਪਰਸ? ਮਾਹੀ ਦਾ ਪਰਸ ਹੈ ਇਹ। ਆ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਈ ਆਂ ਨੀ ਤੂੰ? ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੀ? ਮਾਹੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਡਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਬਦਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਹੋ? ਨੀ ਉਹ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਭੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਐ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਲਿਓ। ਮਾਹੀ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਗਈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਡਵਾ ਕੇ ਲੱਗੀ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਾਨਤ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਓ ਨਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮ ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਨਾ ਕਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਰਸ ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ। मैं तुम्हें शराब देता हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਓਏ? ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ? ਆਉਰੇ ਕਰੋ, ਆ ਬਟੂਆ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੈ
ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਭੋਲੀ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਓਏ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਏ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹਟਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਫਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਲੱਕੀ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਓਏ? ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਹੋ, ਟੁੰਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਸੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲੱਕੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਪਾ ਬਹੁਤਾ। ਮਾਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰੋਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਆ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਕਾਕੇ, ਆ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਵੀਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਫਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਫੇਰ, ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ ਇੱਥੇ? ਮਾਹੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਪਰਸ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਆ ਲਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇਧਰੋਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸੁੰਡੀ ਚੂਹੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ? ਢੇਲੇ ਤਾਂ ਐ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਦੌੜ ਇਧਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਚਲਾ ਓਏ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਹਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖੇਡ ਦੀ ਮੈਂ ਪਟਰਾਣੀ ਆ। ਵੀਰ ਦੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਬਜਰੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਚੱਲਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਡਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਨਾ
ਲੱਸੀ ਵਾਂਗ ਰਿੜਕ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮਾਹੀ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਭਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਐਡਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਗਲੀ ਤਿਬਰੀ ਰੋਡ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 26, SCO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। कौन है थे? और कोई नहीं, कोई जानवर होना है। चल चलिए। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਆ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕੀ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ? ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ? ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। की गल? मेरा प्लान काम कर गया हुक्म। मैं शेरे दे कमरे की तलाशी ले ली है। जेड़ा जाल आपां शेरे दी सच्चाई जानने लई पाया सी, वो काम कर गया। बहुत वधिया। हुण सानू होर चौकन्ना रहना पैना। आ किहड़े नवे चक्करां च पए ने अतवादी? ਚੱਲਣ ਕੀ ਡਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ? ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, क्योंकि तेरी जिंदगी ਨੂੰ खतरे च है। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ।
ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਬਰੂਦ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਕੋਰੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 56, SCO ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਓ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਪਰ 56 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਾਲ ਸੀ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਹਾਂ। तो यार मैं पहला क्यों नहीं सोचा? मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया कि सरफराज मेरे कमरे च आके फोन ते गल क्यों करूगा? मेरे सामने बंदूकों के डीलर का नवा पता क्यों दसूगा किसी नूं फोन ते? क्योंकि मेरे आने तो बाद इते हनकपुर च छापा पिया ही। वीर एडी वड्डी गलती